Namaskar, dear students. I am Bhumiraj Dikari. I am from Pokhara 5%. Today I am here with the lesson geometry. In geometry, we are going to learn about parallel lines. Okay. This is our third lesson. Okay. We have already finished our two lessons. हामीले यो भन्दा पहिला दुईटा लेसन सकिसकेका छौं. Now we are going to learn about parallel lines. Two or more than two. We can add one more or another line as well. Two or more than two lines are said to be parallel if they do not meet and they produce endlessly either of the sides. भनेको दुईवटा लाइन्सहरुलाई अथवा दुई भन्दा बढी लाइन्सहरुलाई हामी प्यारलल लाइन्सहरु भन्छौं. यदि तिनीहरुलाई बोथ साइडबाट endlessly produce गर्दाखेरि पनि यिनीहरु एक आपसमा भेट हुँदैनन् भनेदेखि तिनीहरुलाई हामी प्यारलल लाइन्स भन्छौं. Let me, okay, you are seeing the two example of the pair of lines, okay? In this example, यो example मा तपाईहरुले यो लाइनलाई endlessly produce गर्दा यिनीहरु कहिले पनि भेट हुँदैनन्. तर तपाईहरुले यसलाई प्रोड्युस गर्दाखेरि के हुन्छ? They meet here. So they are not parallel lines and they are parallel lines. Parallel lines को अर्को एउटा चाहिँ के पनि कुराहरु छ भने तपाईले प्यारलल लाइनहरु बीचको हाइट डिस्टेन्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको अर्थ यदि यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट चाहिँ 5 सेन्टिमिटर छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट पनि के छ त 5 सेन्टिमिटर नै हुन्छ. तर यहाँ हेर्नुस् त यहाँ यिनीहरुको चाहिँ हाइट कति होला? फर एक्जाम्पल 15 सेन्टिमिटर होला. तर यहाँ गएर यो हाइट के भयो त घट्यो. मेबी देयर इज 6 सेन्टिमिटर. त हेर्नुस् त यिनीहरु दुईटा बीचको वाइड कन्स्ट्यान्ट छैन, चेन्जेबल छ. That is why these two lines are not called parallel lines and they are called parallel lines. अनि हामी प्यारलल लाइन्सहरुलाई यो दुईटा लाइनहरु प्यारलल छन् भनेर लेख्दा म्याथमेटिकली सिम्बोलमा कसरी प्रयोग गर्छौं भने young and is parallel to OP. We write this. हामी यसरी पनि लेख्छौं. यिनीहरु चाहिँ के छैन त प्यारलल छैन. Okay, dear students, now we are going to learn about in exterior angles and interior angles. In these two adjoining figure, okay, these two are straight lines and this is a transversal. Okay, like the same, these two are straight line and this is a transversal. This transversal is intersecting the two straight lines. Now, what are exterior angles and what are interior angles? हामी एक्सटेरियर एंगल भनेको कस्तो एंगलहरु हो र इंटेरियर एंगलहरु भनेको कस्तो एंगलहरु हो यो विषयमा छलफल गर्छौं. Okay, exterior angles are such angles they are lying outside of the lines. They are lying outside of the line and both side of the transversal. भनेको अर्थ ट्रान्सभर्सल को चाहिँ दुवैतिर तर लाइनहरुको बाहिरपट्टि भनेपछि तपाईहरुले के भन्दै बुझ्नुभयो? यो चाहिँ लाइन भन्दा बाहिर बनेको एंगल हो, यो पनि के हो त लाइन भन्दा बाहिर बनेको एंगल हो. This angle is also formed outside of the line. This is also formed outside of the line, but they are both side of the transversal. Transversal को both side मा बनेका छन्. भनेको अर्थ this angle A, B, C, D. These are exterior angles. These are exterior angles. Now, just in a alternative way, the angle formed inside of the lines. They are formed outside of the line. They form inside of the lines, and same lying on the both side of transversal. Okay. भनेको अर्थ यो दुईटा लाइनहरु भन्दा भित्रपट्टि बन्नु पर्यो, ट्रान्सभर्सलको दुवै साइडमा बन्नु पर्यो. भनेपछि these are, okay, these are interior angles. A, B, C, D. Okay. In this figure, A, B, C, D are interior angles. Okay, students, after talking about interior angle and exterior angle, we are going to learn about
alternate angles, co-interior angles, and corresponding angles. Okay. To learn about these, okay, the figures are same here. Okay, but we are going to identify which are called alternate angles, which are called interior angles, and which are called corresponding angles. Okay, the pair of angles, the pair of interior angles, which are both are non-adjacent. Okay, the non-adjacent pair of interior angles, both sides of the transversal. भनेको अर्थ ट्रान्सभर्सल को दुवैतिर पर्नु पर्यो, एडजासेन्ट पनि हुनु भएन र both must be lies inside the lines. For example, you can see clearly these and these. Okay, these two are the example 1. Okay, this angle is denoted as 1 and this is as 2. Okay, these two are called alternate angles. You can find easily, please. We have find other more pair of alternate angles from here also. Okay, 1 and 2 are alternate angles. These two pairs are called alternate angles. In the same way, this angle, this is also both sides of the transversal and they are non-adjacent interior angles. That is why these two are called alternate angles. Let me go with co-interior angles. Okay, the co-interior angles are such pair of angles. Okay, they lie on the same side of the transversal. तिनीहरु transversal को same side मा पर्छन् and both are interior angles. अब तपाईहरुलाई क्लियर हो यार, interior भनेपछि यो दुईटा लाइनको बीचमा पर्नु पर्यो and they lie on the same side भनेपछि एउटै साइड तिर पर्नु पर्यो भनेपछि these two are called co-interior angles. हामी यसलाई चाहिँ 5 ले डोनेट गर्यौं, यसलाई 6 ले डोनेट गर्यौं भने 5 angle and angle 6 are what? Co-interior angles. And in the same way, what are these called? These are also called pair of co-interior angles. Are you clear? I think you are clear about it. Let me go with corresponding angles. Corresponding angles are, such angles are called corresponding angles. In corresponding angles, in a pair of corresponding angles, one is they lie same side of the transversal. They lie same side of the transversal. One is interior and one is exterior. For example, same side मा पर्न पर्यो, एउटा interior हुन्छ, एउटा के हुन्छ, exterior हुन्छ र तिनीहरु के हुनु पर्यो, non adjacent पनि हुनु पर्यो। फेरि के हुनु पर्यो, non adjacent lie on a same side, one is interior, another is exterior. In the way, this is the corresponding angle of this angle is this. Okay, this angle X, this angle Y. X and Y are corresponding angles. In the same way, we can say this W, M. W and M are also corresponding angles. Okay, in a similar way, this is 10. For example, this is 12. 11 and 12, they are also, मैले चाहिँ 11 र 12 भनेर चाहिँ त्यसको मेजरमेन्ट 11 12 दिएको हैन कि नोटेसन त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेको, जसरी हामी x y ले रिप्रेजेन्ट गर्यो, मैले 11 12 भनेर त्यसको नाम नेमिङ गरेको मात्रै हो। विद्यार्थी बाबु नानीहरु कन्फ्युजन नहुनुस्, यो एंगललाई मैले भनेको, यो एंगललाई भनेको the angle 10 and angle 12 are corresponding angles. In the same way, this is corresponding to this. I think you have known about alternate exterior angle. Already we have talked about exterior, interior, alternate angles, co-interior angles, corresponding angles. Then, after this, we talk about what will be the relations between these angles when the straight lines are parallel. जब यो straight lines parallel हुन्छन्
त्यो बेलामा करस्पोन्डिङ एंगल्सहरुको रिलेसन के हुन्छ यिनीहरुको यो को-इन्टेरियर एंगलहरुको रिलेसन्स के हुन्छ अल्टरनेट एंगलहरुको रिलेसन्स के हुन्छ लेट मी टक अबाउट दिस okay students as I told you just before हामीले भर्खरै मात्रै को-इन्टेरियर एंगलहरुको बारेमा छलफल गर्यौं को-इन्टेरियर एंगलको बारेमा छलफल गर्यौं तर ती लाइनहरु अघि को-इन्टेरियर एंगल भनेको कस्तो भन्ने कुरा जान्यौं हामीले ट्रान्सभर्सलको सेम साइडमा भएका नन एडजसेन्ट इन्टेरियर एंगल्स भनेका को-इन्टेरियर एंगलहरु भने पछाडी तर अहिले यी दुईटा लाइनहरु के छन् त प्यारलल छन् यी दुईटा लाइनहरु प्यारलल हुँदाखेरि व्हाट विल बी द रिलेसन्स अफ को-इन्टेरियर एंगल्स इन अ प्यारलल लाइन्स okay these are two parallel lines okay these are two parallel lines and these two are co-interior angles because they lie on the same side of the transversal and both are interior and they are not adjacent okay non-adjacent angles now this is the measurement of one angle and let me take them out okay I am taking these two measurement of the angles out and now let me show you what happened here okay if I join them if I add them they equals to okay they are exactly same as a protractor okay it means they are equals the sum of these two angles is equals to 180 degree okay that it is more clear from here is that the sum of two co-interior angles they are the size of the co-interior angles and if we join them the sum of these two is equals to 180 okay now it is much more clear to you okay you can measure okay you can just make these two lines parallel in your copy and you can just cut them by a transversal and you can see some co-interior angles like angle BG this angle and DGH this angle you can just measure with this protractor in your copy and you find the measurement of this angle just you write angle BG plus angle DGH and please place the value here okay how much you find in your copy that may be the different than me मैले यो एंगल को मेजरमेन्ट जति निकाल्छु तपाईको पनि त्यो एंगल को मेजरमेन्ट त्यति नै आउँछ भन्ने छैन that may be the difference because figure are different मैले यहाँ बनाएको फिगर र तपाईले बनाएको फिगर डिफरेंट छ त्यसैले भ्यालु पनि डिफरेंट आउन सक्छ but the sum of this and this must be equals to 180 degree तपाईहरुको पनि 180 हुनु पर्छ मेरो पनि 180 हुनु पर्छ well we will check it here okay let me measure this angle first okay how much this I'm just going to place it over here this is exactly 55 degree okay how much this angle equals to 55 degree okay this is exactly 125 you can see here this is 120 and this is 125 how much this measure 125 please add them 5 plus 5 10 carry over 1 5 plus 2 7 plus 1 8 100 okay what we proved from our experiment हामीले के प्रुभ गर्यौ भर्खरै एउटा ट्रान्सभर्सलले दुईटा प्यारलल लाइनहरुलाई काट्दाखेरि बनेका को-इन्टेरियर एंगलहरुको सम चाहिँ के हुँदो रहेछ 180 डिग्री हुँदो रहेछ तपाईहरु के कुरामा कन्फ्युजन नहोस् भनेदेखि ओके यो अवस्थामा पनि यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ को-इन्टेरियर एंगलहरु तर यो दुईटा एंगलको सम 180 हुन्छ कि हुँदैन यो दुईटा एंगलको सम 180 हुनको लागि के हुनुपर्छ the line must be parallel they are not parallel so the sum is not 180 if the lines are parallel the sum of co-interior angle is 180 it is verified okay dear students now we are in a second experimental test that is alternate angles in parallel lines okay
हामीले भर्खरै अघिल्लो केही अगाडि चाहिँ अल्टरनेट एंगलहरु भनेका कस्ता एंगलहरु हुन् भनेर चाहिँ छलफल गरिसक्यौं। ट्रान्सभर्सलको चाहिँ बोथ साइडमा परेका नन एडजसेन्ट इन्टेरियर एंगल्स, यहाँ चाहिँ अल्टरनेट इन्टेरियरमा, अल्टरनेट एक्सटेरियरमा चाहिँ ट्रान्सभर्सलको बोथ साइडमा परेका नन एडजसेन्ट एक्सटेरियर एंगल्स भनेका अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल। अब यिनीहरुको पेयरमा कस्तो खालको रिलेसन्स हुन्छ? अघि भर्खरै हामीले वी हैव जस्ट प्रूव्ड भेरिफाइड दैट द सम अफ द को इंटेरियर एंगल इज 180 डिग्री। हामीले प्रूभ गरिसक्यौं। र को इंटेरियर एंगलहरुको सम 180 डिग्री हुन्छ भनेदेखि को एक्सटेरियर एंगलहरुको सम पनि के हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। त्यो कुरा मैले अहिले यहाँ विद्यार्थीलाई बनाएको अगाडि जोड्न चाहे। नाउ लेट वी सी कुन चाहिँ हो अल्टरनेट एंगलहरु। लेट वी आइडेन्टिफाई देम फर्स्ट। ओके, यिनीहरुलाई चाहिँ पहिला चिन्नु पर्यो। भनेको अर्थ NXO, म तपाईलाई एउटा एंगल लेख्छु, एंगल X यानो यक्स यानोको अल्टरनेट एंगल कुन चाहिँ हो त भन्दाखेरि यसको इन्टेरियर छ, अर्को एंगल पनि के हुनुपर्छ? इन्टेरियर हुनुपर्छ। तर योसँग के हुनु भएन? एडजसेन्ट हुनु भएन, यसको एडजसेन्ट पनि हुनु भएन, अनि बोथ साइडमा पर्नु पर्यो। भनेपछि यो एंगल दिस एंगल भनेपछि YON के भयो त? एंगल YON। Please, you can just do the experiment in your copy. I request you to draw this similar types of drawing figure in your copy, and you measure this angle and this angle with your protractor. Okay, and what you find, please, you can just tell me. Obviously, you find the measurement this equals to this. अभी तपाईहरुले यसको मेजरमेन्ट र यसको मेजरमेन्ट बराबर पाउनुहुनेछ। त्यसर्थले तपाईहरुले लेट मी मेजर 110 डिग्री को छ। तपाई यसलाई पनि नाप्नुहोस्। जस्ट प्लेस योर प्रोटेक्टर हियर। तपाईहरुले यो एंगललाई पनि कति देख्नुहुन्छ? है 110 डिग्री नै देख्नु पर्यो। भनेपछि बोथ आर इक्वल। अघि हामीले को इन्टेरियर एंगलको सम 180 डिग्री हुन्छ भनेर भेरिफाइड गर्यौं भनेदेखि तपाईहरुले पहिला अहिले एक्सपेरिमेन्टली के प्रुभ गर्नुभयो? तपाईले आफैले नापेर मेजरमेन्ट गरेर के कुरा फाइन्ड आउट गर्नुभयो भनेदेखि अल्टरनेट इन्टेरियर एंगलहरु पनि के हुँदा रहेछन् त? बराबर हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा। अब यो दुईटा मात्रै इन्टेरियर हुन्छ, अल्टरनेट इन्टेरियर एंगल हुन्छ? होइन। यसको अल्टरनेट इन्टेरियर के होला? यसको WNO भन्ने नाम गरेको एंगल WNO को इंटेरियर अल्टरनेट इंटेरियर एंगल के होला भन्दाखेरि यो ट्रान्सभर्सलको यतापट्टि परेछ भने यो ट्रान्सभर्सलको यतापट्टि पर्नु पर्यो। यसमा के हुनु भएन? एडजसेन्ट हुनु भएन, नन एडजसेन्ट हुनु पर्यो। र के हुनु पर्यो? बोथ मस्ट बी इंटेरियर हुनु पर्यो। भने सिधा इंटेरियर हुनलाई त अब के बाँकी रहछ? यही मात्रै बाँकी रहछ। भनेपछि YOZ angle YOZ. Okay, for this I request you to complete this. Okay, तपाईहरुले यो कम्प्लिट गर्नु होला। obviously यो दुईटा पनि के आउँछ? बराबर आउँछ। तपाईहरुले के कुरा भेरिफाई गर्न सक्नुभयो भनेदेखि अल्टरनेट इन्टेरियर एंगलहरु बराबर हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा भेरिफाई गर्नुभयो। And let me go for alternate exterior. अघि दुईटै एंगलहरु चाहिँ इन्टेरियर प्यारलल लाइनको भित्रपट्टि बनेका थिए। अहिले अब प्यारलल लाइनको बाहिरपट्टि बन्छन्, ट्रान्सभर्सलको बोथ साइडमा हुन्छन्, नन एडजसेन्ट हुन्छन्। त्यो कुरा अब तपाईले पत्ता लगाउनुहोस्। अब हामी एक्सटेरियर भन्ने बित्तिकै यो भन्दा माथिपट्टि, फर एक्जाम्पल लेट मी राइट दिस। ल भन्नुस् त यसको अल्टरनेट एंगल कुन हुन सक्छ? क्यान यु प्लिज टेल मी? योसँग एडजसेन्ट हुनु भएन। अब हामी एक्सटेरियर एंगलको कुरा मात्रै गर्दै छौं। एक्सटेरियर एंगल भन्ने बित्तिकै व्हाट आर द एक्सटेरियर एंगल? दिस एन्ड दिस। अब फोरवटा एक्सटेरियर एंगलहरु छन्। यिनीहरु मध्ये अब यसको त यो त के हो त? एडजसेन्ट हो। नन एडजसेन्ट पनि हुनु पर्यो। नन एडजसेन्ट हुनलाई त अब हामी यहाँ आउनु पर्यो। अनि ट्रान्सभर्सलको बोथ साइडमा पर्न पर्यो भनेपछि त यो यतापट्टि परेपछि त यो यतापट्टि पर्न पर्यो। दिस भनेको अर्थ व्हाट आर द अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल? You can just name them. Angle E of B
and angle CG. Yes, CG. Yes. I have one model for this. Okay, let me show you a model. That model makes you more clear about it. Okay, here is the relations of alternate exterior angle. Okay, as I told you in the figure. Okay, तपाईलाई मैले फिगरमा पनि देखाएको छु त्यस्तै प्रकृतिका यहाँ दुईटा एंगल्सहरु मैले देखाएको छु तपाईलाई एक्जाम्पलमा देख्नु भएको छ नि अब यो एंगलको मेजरमेन्ट र यो एंगलको मेजरमेन्टको रिलेसन्स के हुन्छ हेर्नुस् है let me okay these are the sides of two alternate exterior angles okay now let me just overlap one after one over another म एउटा माथि अर्को जस्ट खप्दिन्छु तपाईहरुले हेर्नुस् बाबु नानीहरु तपाईहरुले यहाँबाट के कुरा भेरिफाइड गर्नुभयो भने these two are हेर्नुस् त तपाईहरुले बोथ साइडबाट हेर्नुस् देख्नु भएको छ मैले यो एउटा माथि एउटा चाहिँ जस्ट ओभरल्याप गरेको छु they are just equal what does it mean तपाईले के कुरा पत्ता लगाउनु भयो भनेको अर्थ अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल को साइज बराबर हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु भयो ओके यु हैव भेरिफाइड इट ओके फ्रम द एक्सपेरिमेन्ट तपाईहरुले यहाँबाट के पत्ता लगाइसक्नु भयो भने दे आर जस्ट इक्वल ओके फर your measurement you can just draw this figure in your copy and please help with the help of protractor just measure these two sides and you will find they are obviously okay dear students we are now in a third experimental test about corresponding angles in a pair of parallel lines we did just experiment for co-interior angles and alternate angles okay हामीले अल्टरनेट एंगल र को इंटेरियर एंगल्सहरुको बारेमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गरिसकेका छौं त्यसैगरी नाउ वी आर हियर फर द करस्पोन्डिङ एंगल्स फर दिस अल्सो आई रिक्वेस्ट यु टु ड्र दिस फिगर इन योर कपी तपाईहरुले चाहिँ यो फिगर चाहिँ कपी गर्नको लागि अनुरोध गर्छु किनकि यी करस्पोन्डिङ एंगल्सहरु कस्तो लाइनमा बनेका छन् त प्यारलल लाइन्सहरुमा बनेका छन् अब भर्खरै हामीले भने केही समय अगाडि भनेका छौं करस्पोन्डिङ एंगल्सहरु भनेका कस्ता एंगल हुन् त दे लाई अन अ सेम साइड अफ अ ट्रान्सभर्सल को सेम साइडमा पर्ने नन एडजासेन्ट चाहिँ हुनु भएन दुईटा र एउटा इन्टेरियर एउटा एक्सटेरियर भयो भने त्यस्तो अवस्थामा ती दुईटा पेयरलाई हामी के भन्न सक्छौं करस्पोन्डिङ एंगल्स भन्न सक्छौं लेट अस फाइन्ड द करस्पोन्डिङ पेयर अफ एंगल्स फ्रम दिस फिगर ओके हामी यहाँबाट चाहिँ करस्पोन्डिङ पेयर अफ एंगल्स चाहिँ फाइन्ड आउट गरौँ मैले यहाँ मार्क गरेको छु हेर्नुस् त दिस टु एंगल्स आर लाई सेम साइड अफ अ transversal and this is exterior and this is interior angle and both are not adjacent angles so obviously they are corresponding angles so you can just tell me other more corresponding angles from this diagram हामी यहाँबाट चाहिँ अरु corresponding angles हरु पनि भन्न सक्छौं can you please tell me भन्नुस् त अब ट्रान्सभर्सल को सेम साइडमा भनेपछि मैले यसलाई मार्क गरे भने यसको पेयर अफ अर्को साथी जोडी चाहिँ के हुनु पर्छ यही साइडमा पर्नु पर्यो भने चाहिँ यो हुनु पर्यो यो भित्रपट्टि पर्यो यो चाहिँ बाहिरपट्टि पर्यो ओके फर अदर मोड यदि तपाईले यसको पेयर पत्ता लगाउन खोज्नुभयो भने के हुनु पर्यो ट्रान्सभर्सल को सेम साइड भनेपछि अब अर्को पनि यतै पर्नु पर्यो यो बाहिरपट्टि परेछ भने यो भित्रपट्टि पर्नु पर्यो दिस इज ओके बुझ्नु भयो नि अब तपाईहरुले यसको पेयर चाहिँ के हुनु पर्यो यो हुनु पर्यो ट्रान्सभर्सल को सेम साइडमा एउटा भित्र एउटापट्टि बाहिर these are the corresponding angles now what is the relations between them अब हामी सबैको टेस्ट चाहिँ नगरौँ जस्ट टेस्ट अन one pair of corresponding angles एउटा पेयरमा चाहिँ टेस्ट गरौँ तपाईहरुले यो फिगर मैले भनिसकेको छु बनाइसक्नु भएको हुनुपर्छ प्लिज युज योर प्रोट्रेक्टर टु मेजर द साइज अफ दिस ट्रायंगल ओके लेट्स मेजर एंगल LKF and angle yacht okay E of G yacht I J okay yacht JK yacht JK follow me तपाईहरुले मसँगै फलो गर्नु होला म पनि प्रोटेक्टरले मेजर गर्छु तपाईहरु पनि प्रोटेक्टरले मेजर गर्नुस् प्लिज यसलाई let me measure this angle how much this angle measure okay this is exactly 55 degree how much 55 degree
LKF is LKF measure 55 degree. Okay, let me measure this also. Okay, this is exactly 55 degree. यो पनि के छ त 55 degree नै छ. तपाईहरुको यो एक्सपेरिमेन्टले के भेरिफाई गर्यो? बाबु नानीहरु, just you measure this and this. यो र यो पनि नाप्नु सेम आउँछ. यो र यो पनि नाप्नु सेम आउँछ. यो एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनले के भेरिफाइड गर्यो त भन्दाखेरि if the lines are parallel, the sides of corresponding angles are always equal. ल बाबु नानीहरु, आजको लेसनमा हामीले धेरै नै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गरेका छौं. हामीले एंगल्सहरु चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ. अल्टरनेट एंगल, corresponding एंगल, को इंटेरियर एंगल, को एक्सटेरियर एंगल, हैन? यी धेरै एंगलहरुको बारेमा छलफल गरेका छौं. ती एंगलहरुको रिलेसन्स दुईटा लाइनहरु प्यारलल हुँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा पनि छलफल गर्यौं. र बाबु नानीहरुले यो भिडियोलाई एक दुई पटक फेरि रिपिट गरेर हेर्नुभयो भने अझ बढी तपाईहरु चाहिँ क्लियर हुनुहुनेछ. आजको लेसनमा हामी यति नै अन्त्य गरौँ. भोलि अर्को लेसनमा भेट हुनेछ. हस्त, धन्यवाद.